ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ನಸೀರ್ ಸಾಬರು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಬರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಸೀರ್ ಸಾಬರು ಇದು KGF ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪವರಲ್ಲಿ ತಗೊಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಓಟು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕೂತರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 2023 ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪವರಿಗೆ ತಗೊಬರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಅದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಇದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಹೋದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರವನು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸೀಟ್ ಇದೆ. 5 ಸೀಟಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟ್ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿ ನೀವು 2013 ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ BJP ಇತ್ತು. 20 ವರ್ಷ BJPಯಲ್ಲಿ ಹುಕೂಮತ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಪವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಶವರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 5 ಸೀಟಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. 20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ BJP ಇತ್ತು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೋದ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮನೇ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಧರ್ಮ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಆತಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೌದೌದು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೂ ಧರ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಅವರು ಸರ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟು, 12ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು 25 ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾರೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಕೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಫವಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಖುಲಾಸ ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ. ಆರೋಪ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. 50 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, 2028 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ? 23ನಲ್ಲಿ ನಾವು 90% ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು CT ರವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ CT ರವಿ ಇದ್ದರು. 20 ವರ್ಷ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿರು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದವರು. ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ कॉन्फ्रेंस हुआ, मुशारती इजलास हुआ, ये पूरे शहर के उलमा इकराम की तरफ से हुआ है. पूरे ताल्लुक़ा के उलमा, पूरे शहर के उलमा, ये गम गुस्सा था, उसका इजहार करने के वास्ते यहाँ जमा हुई. एक इन्हों सवाल करे, एक जने को पहले की करे नहीं अब की करे. नसीर साहब को निकालने के दूसरे दिन या तीसरे दिन 1-2 एहतिजाज कर कोई KGF शहर के अंदर, एक तीसरा एक मीटिंग
हमारा जो भी काम होता हम बड़ों के मशवरे से करते थे, हम अपनी मनमानी नहीं करते। हमारे बड़े ही, हमारे अकाबिरीन ही, उन्होंने जब हमने क्या चीज़ का मशवरा दे देंगे तब हमें बैठक होती। आज हमने हुक्म हुआ कि पूरे शहर के अमायदीन, उलमा, ज़िम्मेदार, नौजवान पूरे जमे और इसका एक मुशावरती इजलास करें। पहली बात। दूसरी बात, हाई कमांड से, राहुल गांधी से और कांग्रेस से, बड़े बड़े लीडरों से हमारी अपील क्या है, हमारे बहुत सारे इलेक्शन से पहले वादे थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए, तो जितना जल्द होता है उन वादों को पूरा करें। और हमारे बड़े रहबरों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, बदअखलाक़ी हुई, बग़ैर नोटिस दिए हुए एक जने को निकाल डालना, भेज डालना, ये कोई कानून नहीं है। एक स्कूल से, एक कॉलेज से एक बच्चे को निकालना है तो भी उनके पेरेंट्स को बुला को बोलती, बातचीत होती है। हर एक का कानून एक ज़ाब्ता है। ऐसा इतना बड़ा कांग्रेस, इतनी बड़ी लीडरशिप, इतनी बड़ी हुकूमत चला रही है, अगर किसी से कुछ गलती हुई तो नोटिस दियो, बात करो, वजाहत होने दे, उसके बाद बात के हलचल होने दे। अचानक जब्बार साहब को निकालना, नसीर अहमद साहब को निकालना, ये गम गुस्सा हमना है क्या वास्ते है? ये रहबर वक्तन वक्तन हमारे पास आए, कांग्रेस को साथ दो, कांग्रेस के साथ खड़ो, इत्तेहाद के साथ रहो। एक बात, कोई मुस्लिम दूसरे जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, हमना किसी से एतराज़ नहीं है, सब हमें एक प्लेटफार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। हाँ, इसमें जो मुनाफिक हैं, वक्त आया तो उन्होंने सामने आती कि कौन खेले, क्या करे, किधर करे। हमें किसी मुस्लिम का लीडर का नाम लिए नहीं, लेने जाते भी नहीं। हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इत्तिफाक से, इत्तिहाद से ही। और कुछ सवाल करना है क्या? दो बातें करें। सवाल था उलमा सियासत में उलमा का क्या काम है। अगर तुम्हें तारीख पढ़ को देखे तो हिंदुस्तान की आज़ादी में किसका काम है, किसका रोल है? यही हिंदुस्तान की आज़ादी की जब आवाज़ लगी, मस्जिदों से निकले, मदरसों से निकले, खानखाहों से निकले, खंदे से खांदा लगाए। आप तारीख पढ़ के देखो, दिल्ली में क्या हुआ, चांदनी चौक में क्या हुआ, उलमा को जलाया गया, मारा गया। सबसे पहले इसके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़, खुशबू सूंघने वाले शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बहुत बड़े वली हैं, अब्दाल हैं। अल्लाह बहुत सारा इल्म से नवाजा था, लेकिन सियासत से उलमा का गहरा ताल्लुक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने जो सियासत करे आज कोई करने वाले नहीं है, उनकी बेहतरीन सियासत है। हमारी सियासत जो है अखलाक की है, इंसाफ की है, लोगों के हुकूक की है, जुल्म की नहीं। ऐसी सियासत का एक हलचल है। उलमा का सियासत से गहरा ताल्लुक़ है। अगर नहीं है तो 20 पर 3 में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें उलमा को दावत देने की क्या ज़रूरत है? अलग ही छिड़क डालना था। उलमा आए, प्लेटफार्म पे उतरे तो कांग्रेस इक़्तिदार पे आई, वोटों की लीडिंग में जीती कांग्रेस, यही उलमा की वजह से है। आज भी कर्नाटक, बेंगलुरु शहर के उलमा के फरमान पर हम चल रहे हैं। पूरा ज़िला हमारा एक नेटवर्क है, हमें कभी मामूली नहीं है, मामूली समझो भी न को। हमारा एक नेटवर्क है, हमारा बड़ा नेटवर्क है बेंगलुरु से। वहाँ हर तंजीम के उलमा एक प्लेटफार्म पर हैं। हर तंजीम के उलमा हमने क्या मशवरा देती वो काम ही हमें करते से। एक बात वापस ले लियो, वक्त पड़ा तो इंशाअल्लाह पहले भी उलमा सियासत के साथ लग को काम करे, इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। और दूसरी बात, 2028 में क्या करेंगे, किधर करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। हमारे उलमा जब बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो तब भी ये बोले आपस में मशवरा करेंगे। हमारा हर काम मशवरे से होता है। अचानक उलमा बैठे बयान कर डाले, प्रेस मीट में बात कर डाले, मीडिया के सामने बात करे, ऐसा नहीं होता। हमारा 1 से 3-4 मशवरे होती, कौन बात करना, कब बात करना, कैसे बात करना। इंशाअल्लाह 20 पर 8 में देखा जाएगा हमारे उलमा क्या हुक्म देंगे, वो काम हम करेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी में तो आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि हम सब के रहबर और रहनुमा हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे असातिज़ा इमाम बताते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो आजकल जो है हज़रत मौलाना अशरफ बद्री साहब दामत बरकातुल आलिया के वालिद साहब हैं,
जमीयत के सदर हैं, हजरत के वालिद साहब हैं। हमारे असातिज़ा इकराम बताते थे हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जो हक है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद तमाम एक नया फल जब उतर कर आता है कांग्रेस पार्टी के नाम से, कांग्रेस के निशान पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है जनाब नसीर अहमद साहब की मोहब्बत में, उनकी चाहत में, उनकी आवाज पर 12 दिन में ये बनाकर कांग्रेस के लिए सहरा बांटा है। वो सहरा किसी और का नहीं था, वो जनाब नसीर साहब के सर के लिए वो सहरा था। उनकी कामयाबी थी, उनकी मेहनत थी, बराबर सराबर साथ दिया गया और बात यहाँ तक पहुँची तो हुकूमत से दूर थे, वो हुकूमत के करीब नहीं बल्कि हुकूमत पर फायज हुई। हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे और इस इंतजार में थे कि जो नसीर साहब इतनी मेहनत करके पार्टी को लाए हैं वफादारी के साथ आपने पार्टी पर सौदा करना चाहते, एक मिसाल देता हूँ, सौदा करना चाहते तो मुसलमानों का एक तरफ पूरे का पूरा वोट था। उस वक्त में तीन कैंडिडेट पलार में थे, एक बीजेपी से था, दूसरा जो था जेडीएस का था और तीसरा जो था और आजाद वगैरह था। इन तीनों को देखते हुए अगर बरादरों में वतन के वोट बच जाते और मुसलमानों का वोट एक तरफ हो जाता तो इंशाअल्लाह बरादरों में वतन को और इसमें हाथ बता देते तो मुसलमान को आजाद उम्मीदवार थे खड़ा करना और जिताना आसान था। लेकिन बावजूद उसके जनाब नसीर अहमद साहब ने उस कुर्बानी को देकर 12 दिन में कोलार से यमन को बनाकर लेकर गए, बताएंगे हमारी ताकत क्या है, हमारी कुव्वत क्या है। जनाब नसीर साहब ने इतने मेहनत की, इतनी काविश की, हम इंतजार में थे कि किसी बड़े पोस्ट पर उनको फाइज किया जाएगा, बड़े मिनिस्ट्री दी जाएगी। लेकिन उसके बाद उनकी सलाहियतों को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर, उनकी सलाहियत को देखकर सीएम ने उनको अपना मुशीर बना दिया, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना लिया। आप बराबर सराबर खिदमत करते रहे, आप बराबर सराबर। Teachers wanted for Kasambally Rural High School immediate. % pure and clean. No compromise. Best quality. Family restaurant. 100% Ambur and Dindigul style biryani. 100% Venus biryani. Near Government Maternity Hospital, Maharaja Road, Robertson Peak. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145.